So, good morning, all. Yesterday, we had seen about the lesson three questions, and we had also seen about that wounded and bearded person whose care has been taken by the king himself with the hermit. And when they when they waken up from the sleep at that time, they both of them were gazing at each other, and at the same time the wounded man told the king that you just forgive me because I knew who you are when you enter into the wood, into the jungle. At the same time, I have decided to kill you when you are in your way back. But you were not there on your way back, or you were not came back. That's why I came out of the what I can say ambush, and then I directly went on your bodyguards. Okay, so that's why they just what I can say identified that fellow, and they made him injured, and he came for help towards the hermit and the king, and he was quite means unconscious at that time. Unconscious in the sense means the blood was flowing from his what I can say from his stomach, from his wound, and he was asking for the help. And the king did all his help. He just washed his wound and just what I can say bandage his mm, injury and all the thing, and just took him into the hut on the bed of the hermit. And when he just woke up in the morning, he was gazing towards the king, and he forgave the king because he wanted to kill him, but you save my life. And in this way, the king was very glad to have made peace with his enemy so easily. But the king was very happy. The king was glad because he had made friendship with his what I can say enemy quite easily. That's why he was very happy and to have gained him for a friend. And he not only make a peace, he not only made a peace with his enemy, but he had also gained him or his enemy as friend. And he not only forgave him, but said he would send his servants and his own physician to attend him and promised to restore his property. And he also he also became ready to send his what I can say servants and his own physician to take care of that wounded person. And he also promised him to restore his property to means his in the sense his brother's property to him. So in this way, the friendship developed between the wounded man and whom and the king, and that's why the king was very happy to know their friendship. So let's move towards our next paragraph. Having taken leave of the wounded man, the king went out into the porch. Porch म्हणजे पोर्च समजते ना तुम्हाला? पोर्च मीन्स ते मांडवासारखं असते घरामध्ये, किंवा ज्याला आपण कॉन्क्रीटच्या घरामध्ये पोर्च असतो बाल्कनी टाईप, त्याला आपण पोर्च म्हणतो. ओके, सो having taken leave of the wounded man, the king went out into the porch and looked around for the hermit. So the king was very glad, and that's why he taken a leave of the wounded man, and he went out of the hut to look uh, around him for the hermit. Means he wanted to know the answer of his three questions. He wanted to know the answers of his three questions. That's why he went out of the hut and he was looking for the hermit. त्याला तीन प्रश्नांची उत्तर माहित करून घ्यायची असते, आणि म्हणून राजा त्या झोपडीमधून बाहेर येतो
आणि हर्मिटला म्हणजे संन्याशाला इकडे तिकडे बघतो. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वन्स मोर टू बेग अन आन्सर टू द क्वेश्चन्स ही हॅड पुट. अँड he actually he wanted to go away, in the sense he wanted to go to home, but before going away, before going home, he wanted to ask, or he wanted to beg once again the answers of the three questions which he had put to the hermit. परंतु घरी जाण्या अगोदर किंवा तिथून दूर निघून जाण्या अगोदर त्याची अशी इच्छा होती की आपण एकदा पुन्हा संन्याशाला विनंती करू आणि आपल्या 3 प्रश्नांची उत्तरं माहित करून घेऊ, जेणेकरून आपल्याला त्या प्रश्नांचे उत्तर मिळतील. म्हणून तो त्या संन्याशाला विनंती म्हणजे पुन्हा एकदा विनंती करण्याचं ठरवतो. द हर्मिट वॉज आउटसाइड ऑन हिज नीज. नी मीन्स गुडघे, आपले गुडघे. सो मीन्स पेरणे. सोइंग सीड्स इन द बेड्स दॅट हॅड बीन डग द डे बिफोर. बेड्स म्हणजे वाफे, आणि डग म्हणजे डिगचा सेकंड फॉर्म आहे तो, थर्ड फॉर्म आहे तो. डग म्हणजे खोदलेले. सो द हर्मिट वॉज आउटसाइड ऑन हिज नीज. आता तो जो संन्यासी असतो, ही वॉज आउटसाइड अँड ही वॉज सिटिंग ऑन हिज नीज. तो त्याच्या गुडघ्यावर बसलेला असतो. सोइंग सीड्स इन द बेड्स अँड ही वॉज सिटिंग बिसाइड द बेड्स अँड ही वॉज जस्ट सोइंग द सीड्स इन टू द बेड. आणि तो त्या बेड्स म्हणजे वाफ्याच्या बाजूला बसलेला असतो, आणि त्या वाफ्यांमध्ये, ज्याला सरी सुद्धा म्हणतो आपण, परंतु सरी इज डिफरंट थिंग अँड बेड इज डिफरंट थिंग. ओके. तर त्या वाफ्यांमध्ये तो बीज टाकत असतो. दॅट हॅड बीन डग द डे बिफोर. आणि जे वाफे किंवा जे ग्राउंड त्यांनी काल खोदून खोदून तयार केलेलं असते, त्या ग्राउंड मध्ये किंवा त्या वाफ्यामध्ये तो जो संन्यासी असतो तो बी पेरत असतो. द किंग approached him and said, for the last time, I pray you to answer my questions, wise man. So the king approached him. The king came near to the hermit and told him, for the last time, I pray you to answer my questions, wise man. And he came towards the hermit and asked him, for the last time. तो आता त्या संन्याशात जवळ येतो आणि संन्याशाला म्हणतो, म्हणजे मी तुम्हाला माझ्या प्रश्नांची उत्तर शेवटच्या वेळेस विचारत आहोत. आय प्रे यू टू आन्सर माय क्वेश्चन, वाईज मॅन. म्हणजे हे बुद्धिमान माणसा, हे बुद्धिमान संन्याशा, मी तुम्हाला शेवटच्या वेळेला विनवणी करत आहे, विनंती करत आहे की तुम्ही माझ्या प्रश्नांची उत्तरे द्या. आता संन्यासी काय म्हणतो बघा. लेट अस सी what that hermit said to him. You have already been answered, said the hermit. But the hermit told him that you have already been answered. म्हणजे तो संन्यासी राजाला म्हणतो की तुम्हाला 3ही प्रश्नाची उत्तर मिळालेली आहे, किंबहुना तुम्हीच त्या 3 प्रश्नांची उत्तर अगोदरच दिलेली आहे. स्टील क्रॉचिंग ऑन हिज थिन लेग. क्रॉचिंग मीन्स वाकलेला, वाकून. Still crouching on his thin legs and looking up at the king. म्हणजे still he was sitting on his knees and he was on his thin legs and he was looking at the king who stood before him. Means he was still sitting on his knees and he was looking towards the king who was standing before him, and he told him that you have already been answered the or of your 3 questions. तुम्ही तुमच्या 3ही प्रश्नांची उत्तर तुम्हीच अगोदर दिलेली आहे. मी तुम्हाला सांगण्याच्या अगोदरच तुम्ही उत्तर मला दिलेली आहे, किंबहुना त्या 3 प्रश्नांची उत्तर तुम्ही सांगितलेली आहे. हाऊ आन्सर्ड, व्हॉट डू यू मीन, आस्क्ड द किंग. परंतु राजाला या गोष्टीचा आश्चर्य होते. सो सरप्राइजिंगली ही आस्क्ड द हर्मिट दॅट हाऊ आन्सर्ड, व्हॉट डू यू मीन. म्हणजे मी कशी उत्तर दिलेली आहे. व्हॉट डू यू मीन, तुम्हाला नेमकं काय म्हणायचं आहे, मी कशी उत्तर दिलेली आहे. डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, इफ यू हॅड नॉट पिटीड. पिटीड म्हणजे PITY, पिटी म्हणजे दया दाखवणे. इफ यू हॅड नॉट पिटीड माय विकनेस एस्टरडे. विकनेस म्हणजे अशक्तपणा. अँड हॅड नॉट डग दोज बेड्स फॉर मी बट हॅड गॉन युअर वे, दॅट मॅन वुड हॅव अटॅक्ड यू अँड यू वुड हॅव रिपेंटेड. रिपेंट म्हणजे पश्चाताप करणे.
रिपेंट म्हणजे पश्चाताप करणे. would have repented of not having stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds and I was the most important man, and to do me good was your most important business. See now, see how answered, what do you mean, asked the king. तो आता तो राजा आश्चर्यचकित झालेला असतो आणि म्हणून तो संन्याशाला म्हणतो की हाऊ आन्सर्ड, मी प्रश्नांची उत्तरं कशी दिलेली आहे. व्हॉट डू यू मीन, तुम्हाला नेमकं काय म्हणायचं आहे. तर हर्मिट म्हणतो, डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट. हर्मिट म्हणजे संन्याशी उत्तर देतो की तुम्ही पाहिलं नाही का. इफ यू हॅड नॉट पिटीड माय विकनेस यस्टरडे अँड हॅड नॉट डग दोज बेड्स फॉर मी, जर तुम्ही माझ्यावर काल दयाच दाखवली नसती, जर तुम्ही माझ्या विकनेस, विकनेस म्हणजे अशक्तपणावर दयाच दाखवली नसती, किंवा मी जे काम करतो आहे, मी थकलो आहे, माझ्यावर जर तुम्ही काल दयाच दाखवली नसती, अँड हॅड नॉट डग दोज बेड्स फॉर मी, आणि तुम्ही जर ते जे आपण वाफे तयार केले किंवा जे बेड्स तयार केले, ते बेड्स तुम्ही माझ्यासाठी खोदलेच नसते, बट हॅड गॉन युअर वे, आणि तुम्ही इथून तसेच निघून गेले असते, जर तुम्ही इथून तसेच निघून गेले असते, दॅट मॅन वुड हॅव अटॅक्ड यू, तर मात्र त्या माणसाने म्हणजे त्या वाउंडेड पर्सननी तुमच्यावर हल्ला केला असता. दॅट मॅन वुड हॅव अटॅक्ड यू, अटॅक म्हणजे हल्ला करणे, अँड यू वुड हॅव रिपेंटेड ऑफ नॉट हॅव्हिंग स्टेड विथ मी, आणि जर तुम्ही माझी मदतच केली नसती, तुम्ही माझ्यासाठी बेडच खोदले नसते, तुम्ही तसेच निघून गेले असते, तर त्या माणसाने तुमच्यावर हल्ला केला असता, अँड यू वुड हॅव रिपेंटेड ऑफ नॉट हॅव्हिंग स्टेड विथ मी, आणि तुम्ही माझ्यासोबत थांबले नाही, या गोष्टीचा तुम्हाला तेव्हा मात्र पश्चाताप आला असता. बघा किती छान उत्तर देते हर्मिट, की इफ यू हॅड नॉट पिटीड माय विकनेस अँड हॅड नॉट डग बेड्स फॉर मी and you have gone away without digging the beds for me, then that man have definitely would have attacked on you, and you would have repented for not staying with me. म्हणजे जर तुम्ही माझ्यावर दयाच दाखवली नसती, तुम्ही माझ्या हातचं फावळं घेऊन माझ्यासाठी ते ग्राउंड खोदलंच नसतं, तर तुम्ही तसेच निघून गेले असते, तर त्या माणसाने तुमच्यावर हल्ला केला असता, आणि मग मात्र तुम्ही माझ्यासोबत थांबले नाही, या गोष्टीचा तुम्हाला पश्चाताप आला असता. सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट टाइम वॉज वेन यू वेअर डिगिंग द बेड्स. म्हणून आता तो हर्मिट राजाला म्हणतो की सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट टाइम वॉज वेन वेन यू वेअर डिगिंग द बेड्स, म्हणजे जेव्हा तुम्ही ती जमीन माझ्यासाठी खोदत होतात, तो म्हणजे सर्वात महत्वाचा टाइम होता. सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट टाइम वॉज वेन यू वेअर डिगिंग द बेड्स, म्हणजे माझ्यासाठी म्हणजे तुमच्यासाठी तो सर्वात महत्वाचा वेळ होता, जेव्हा तुम्ही माझ्यासाठी बेड खोदत होते, माझ्यासाठी बेड खोदत होते. अँड आय वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टंट मॅन, अँड आय वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टंट मॅन, आणि मी तुमच्यासाठी तेव्हा सर्वात महत्वाचा माणूस होतो. अँड टू डू मी गुड वॉज युअर मोस्ट इम्पॉर्टंट बिझनेस, आणि तुम्ही जे माझ्यासाठी जे काही फेवर केलं, माझ्यासाठी जे काही चांगलं काम केलं, दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट बिझनेस, तोच तुमच्या म्हणजे तेच काम तुमच्या आयुष्यातलं सर्वात महत्वाचं काम होतं. बघा तीनही प्रश्नाची उत्तर मिळाली. पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर असं होतं की सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट टाइम वॉज वेन यू वेअर डिगिंग द बेड्स. आता राजानी बेड्स का खोदले, राजा जर महालात असता तर बेड्स खोदले असते का, नाही. तर जेव्हा राजा त्या जंगलात जातो, तेव्हा ही saw that the hermit was digging the ground. He also asked him the answer of his three questions, but the hermit was continued his digging. And when the hermit tired because of that digging, means the king felt pity towards the hermit, and that's why the king took the spade from the hermit so that he can. शरद लोखंडे, नाटकं नाही करायचे, कोण आहे तर समजलं ना, इकडे तिकडे काही ओळायचं नाही. जर राजानी दयाच दाखवली नसती, म्हणजे राजाला दया का आली, कारण की दॅट हर्मिट वॉज टायर्ड बिकॉज ऑफ द
digging the ground, and that's why he just demanded or he insisted to take that spade into his own hand. That's why that is the most important time for the king. बरोबर आहे. दुसऱ्यावर दया दाखवणं, दुसरा जर कोणत्या तरी कामात असेल तर आपण त्याची मदत करणं, कोणीतरी मदतीची अपेक्षित असेल तर आपण त्याची मदत करणं, हा ती गोष्ट किंवा ती वेळ म्हणजे आपल्या आयुष्यातला सर्वात महत्वाचा वेळ असतो. अँड आय वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टंट मॅन. आणि तो हर्मिट म्हणजे आपल्या आयुष्यातला सर्वात महत्वाचा माणूस कोण, तर जो कोणी मदतीच्या अपेक्षेत आहे, जो कोणी मदतीच्या अपेक्षेत आहे तो माणूस म्हणजे आपल्याला तो माणूस मदत मागत आहे किंवा आपल्याला माहित आहे की या माणसाला ह्या गोष्टीची मदत हवी आहे, म्हणजेच तो माणूस म्हणजे आपल्या आयुष्यातला सर्वात महत्वाचा व्यक्ती. अँड टू डू मी गुड वॉज युअर मोस्ट इम्पॉर्टंट बिझनेस. आणि जो माणूस आपल्याकडून मदतीची अपेक्षा करतो त्या माणसाला आपण मदत करणं म्हणजेच ते आपल्या आयुष्यातलं सर्वात महत्वाचं काम आहे. बघा, म्हणजे सर्वात महत्वाची वेळ कोणती, तर कोणीतरी अडचणीत आहे आणि त्याची मदत करणं. म्हणजे तुम्हाला समजणं की हा माणूस अडचणीत आहे आणि आपण त्याची मदत केली पाहिजे आणि तीच योग्य वेळ असते त्याची मदत करण्याची. तो म्हणजे आपल्या आयुष्यातला सर्वात महत्वाचा टाइम. त्याच्यानंतर आपल्या आयुष्यातले सर्वात महत्वाची व्यक्ती कोण, तर ज्या व्यक्तींना मदतीची अपेक्षा आहे, मदत हवी आहे, तो सदर व्यक्ती म्हणजे आपल्या आयुष्यातला तेव्हाचा सर्वात महत्वाचा व्यक्ती. आणि सर्वात महत्वाचं काम कोणतं, तर आपण जो व्यक्ती आपल्या मदतीच्या अपेक्षेत आहे आणि आपण ज्या व्यक्तीची मदत करतो आहे तो व्यक्ती, बरोबर आहे, ते काम म्हणजे आपल्या आयुष्यातलं सर्वात महत्वाचं काम. असे तीनही प्रश्नाची उत्तर राजाला हवे होते, परंतु राजानेच त्या तीनही प्रश्नाची उत्तर दिलेली असतात. परंतु त्या तीनही प्रश्नाची उत्तर राजाला माहित नसतात, किंबहुना राजाला याची पुसटशी कल्पना देखील नसते. आफ्टरवर्ड्स म्हणजे नंतर. आफ्टरवर्ड्स वेन दॅट मॅन रॅन टू अस. पुढे सांगतो तो संन्यासी, आफ्टरवर्ड्स वेन दॅट मॅन रॅन टू अस. नंतर जेव्हा तो माणूस आपल्याकडे पळत आला, द मोस्ट इम्पॉर्टंट बिझनेस, afterward when that man ran to us, the most important time was when you were attending to him. जेव्हा तो माणूस आपल्याकडे म्हणजे वाउंडेड मॅन जेव्हा आपल्याकडे पळत आला तेव्हा द मोस्ट इम्पॉर्टंट टाइम वॉज वेन यू वेअर अटेंडिंग टू हिम. म्हणजे सर्वात महत्वाचा जो वेळ होता तो वेळ म्हणजे तुम्ही त्या माणसाला अटेंड केलं, म्हणजेच तुम्ही त्या माणसाची काळजी घेतली, देखभाल केली. नाहीतर एखादा राजा असता तर मला काय घेणं देणं, मी तर राजा आहे, कोणालाही कमांड देता आली असती किंवा संन्याशाला म्हणता आलं असतं की तुम्ही त्या माणसाची काळजी घ्या. परंतु सर्वात महत्वाचं काम किंवा सर्वात महत्वाचा वेळ म्हणजेच त्या माणसाला, म्हणजे एखाद्या वेळेस आपल्याला असं वाटतं की नाही नाही मी कशाला करू, परंतु जेव्हा आपण एखादं काम आपण करतो तो ते केलेलं काम म्हणजेच तो वेळ आपल्या आयुष्यातला सर्वात महत्वाचा वेळ असतो. फॉर इफ यू हॅड नॉट बाउंड अप हिज वाउंड्स he would have died without having made peace with you. म्हणजे पुढे संन्यासी सांगतो की जर इफ यू हॅड नॉट बाउंड अप हिज वाउंड्स he would have died and he would have died without having made peace with you. जर तुम्ही त्याच्या जखमेला काही बांधलंच नसतं, त्याचं बँडेज केलं नसतं, if you had not washed his wound, if you had not bound his wounds, then he would have died. He would have died without having made peace with you. जर तुम्ही त्याची देखभाल केली नसती, त्याची जखम धुतली नसती, त्याला बँडेज लावलं नसतं, तर तो माणूस तुमच्या सोबत शांततातह किंवा तुमच्या सोबत मैत्री प्रस्थापित करण्याच्या अगोदरच मृत झाला असता. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टंट मॅन. म्हणून तो तुमच्या आयुष्यातला, म्हणजे जशी तुम्ही मला मदत केली तशीच तुम्ही त्या व्यक्तीला सुद्धा मदत केली. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टंट मॅन. म्हणून त्याला जेव्हा तुम्ही मदत केली
तो तुमच्या आयुष्यातला सर्वात महत्वाचा वेळ. तशीच मदत त्या संन्याशाला देखील केलेली असते. म्हणजे तो तुमच्या आयुष्यातला सर्वात महत्वाचा वेळ. आणि ज्या माणसाला, जो माणूस तुमच्या सोबत मैत्री करू शकला नसता जर तुम्ही त्याची मदत केली नसती, तर तो व्यक्ती म्हणजे तुमच्या आयुष्यातला सर्वात महत्वाचा व्यक्ती. अँड व्हॉट यू डीड फॉर हिम वॉज युअर मोस्ट इम्पॉर्टंट बिझनेस. आणि जी काही तुम्ही त्याची मदत केली, बघा, मदत करण्याची वेळ ही सर्वात महत्वाची वेळ. ज्या व्यक्तीला मदत केली तो व्यक्ती सर्वात महत्वाचा. आणि जी काही मदत केली ती मदत म्हणजे सर्वात महत्वाचं काम. म्हणजेच ज्या व्यक्तीची मदत केली तो व्यक्ती सर्वात महत्वाचा, ज्या पद्धतीने ज्या वेळेस मदत केली ती वेळ सर्वात महत्वाची. अँड व्हॉट यू डीड फॉर हिम वॉज युअर मोस्ट इम्पॉर्टंट बिझनेस. आणि जे काही तुम्ही त्या व्यक्तीसाठी केलं ते तुमच्या आयुष्यातलं सर्वात महत्वाचं काम होय. रिमेंबर देअर इज ओनली वन टाइम दॅट इज इम्पॉर्टंट. म्हणून आता पुढे संन्याशी सांगतो की एक गोष्ट लक्षात ठेवा. आता तुम्ही काही गोष्टी लक्षात ठेवा. देअर इज ओनली वन टाइम दॅट इज इम्पॉर्टंट. आपल्या आयुष्यामध्ये असा कोणता तरी एखादाच वेळ सर्वात महत्वाचा असतो. दॅट इज नाव. आणि ती वेळ म्हणजे आताची आहे. इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वेन वी हॅव एनी पॉवर. आता तो संन्याशी राजाला म्हणतो की इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट टाइम, ही सर्वात महत्वाची वेळ आहे, बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वेन वी हॅव एनी पॉवर. कारण की ही अशी वेळ आहे जेव्हा आपल्याजवळ सत्ता आहे आणि तुम्ही राजे आहात किंवा तुमच्याजवळ सत्ता आहे, म्हणून तुम्ही त्या सत्तेतून काढून दिलेला तुमचा महत्वाचा वेळ म्हणजेच हीच सर्वात महत्वाची वेळ. द मोस्ट नेसेसरी मॅन इज ही विथ हुम यू आर. द मोस्ट नेसेसरी मॅन इज ही विथ हुम यू आर. फॉर नो मॅन नोज वेदर ही विल एव्हर हॅव डीलिंग्स विथ एनीवन एल्स. नंतर सांगतो संन्यासी, द मोस्ट नेसेसरी मॅन इज ही विथ हुम यू आर. ज्या सोबत तुम्ही आता सध्या आहात तो माणूस तुमचा सर्वात महत्वाचा व्यक्ती आहे, तुमच्या जीवनातला सर्वात महत्वाचा व्यक्ती आहे. कारण फॉर नो मॅन नोज वेदर ही विल एव्हर हॅव डीलिंग्स विथ एनीवन एल्स. कारण की कोणत्याही माणसाला माहित नसते की आपण उद्याला किंवा एका तासानंतर कोणासोबत आपली कशी भेट होणार आहे, कोणाची आपण कशी मदत करणार आहे, कोणासोबत आपण काय डील करणार आहे, हे कोणत्याही माणसाला माहित नसते. अँड द मोस्ट इम्पॉर्टंट अफेअर इज टू डू हिम गुड. आणि ज्या कोणत्या माणसाला आपण भेटत असू, ज्या कोणत्या माणसासोबत आपण बोलत असू, ज्या कोणत्या माणसासोबत आपण डील करत असू, ती केलेली डील, त्या माणसाचं केलेलं काम म्हणजेच तेच काम आपल्या आयुष्यातलं सर्वात महत्वाचं असते. बिकॉज फॉर दॅट पर्पज अलोन वॉज मॅन सेंट इन टू दिस लाईफ. कारण की इतरांची मदत करण्यासाठी, इतरांना काय म्हणू आपण, संकटातून बाहेर काढण्यासाठीच, किंबहुना एकमेकांची मदत करण्यासाठीच मनुष्य जातीला म्हणजे जीवन मिळालेलं असते किंवा जन्म मिळालेला असतो. म्हणून 3 गोष्टी या लेसन मधून आपल्याला शिकायचं आहे. त्या म्हणजे जेव्हा केव्हा आपल्याला असं समजेल कोणीतरी अडचणीत आहे आणि आपण त्याला मदत केली पाहिजे आणि कोणीतरी आपल्या मदतीच्या अपेक्षित आहे, तीच वेळ म्हणजे आपल्या आयुष्यातली सर्वात महत्वाची वेळ. त्याच्यानंतर ज्या व्यक्तीची आपण ज्या कोणत्या प्रकारे मदत, म्हणजे एखादा मरत आहे त्याला वाचवणंच नाही, एखादा संकटात आहे त्याला पैसेच देणं नाही, तर मदत म्हणजे कोणतीही असू शकते. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला दिसत नाही तर त्या व्यक्तीला तुम्ही रस्ता दाखवता, म्हणजे ती ही मदत असते. म्हणजे तेव्हा तो व्यक्ती तुमच्या आयुष्यातला सर्वात महत्वाचा व्यक्ती असतो आणि तुम्ही ज्या वेळेला मदत करता ती वेळ तुमच्या आयुष्यातली सर्वात महत्वाची वेळ असते. आणि सर्वात महत्वाचं काम म्हणजे तुम्ही ज्या पद्धतीनं त्या माणसाला मदत करता, मार्ग दाखवता, ते तुम्ही केलेलं काम म्हणजे तुमच्या आयुष्यातलं सर्वात महत्वाचं काम असते, असं लेखक आपल्याला सांगतात. आणि शेवटी असं सांगतात की बिकॉज फॉर दॅट पर्पज अलोन वॉज मॅन सेंट इन टू दिस लाईफ. आणि याच उद्देशासाठी, या एकमेव उद्देशासाठी प्रत्येक मनुष्याला या धर्तीवर पाठवलेला आहे, किंबहुना हा जन्म दिलेला आहे. नाउ वी विल सी द question answer session. Who came to answer the king's question? Now let me unmute you.
See, answer the question. You can unmute yourself now. I have already commanded. Who came to answer the king's questions? राजांच्या एव्हरीवन. राजाच्या प्रश्नाची उत्तर लर्नेड मॅन, राईट. राजाच्या प्रश्नाची उत्तर द्यायला कोण आलेले असते? लर्नेड मॅन. यू आर राईट. बुद्धिमान माणसं आलेले असतात. वाय डीड वन ऑफ देम सजेस्ट यू नीड मॅजिशियन्स? लोक असा का सल्ला देतात की तुम्हाला मॅजिशियनची गरज आहे? यस. Because only magicians know the future. Yes, because only magicians know, KNOW, know the future. कारण की फक्त मॅजिशियनच असतो, जादूगारच असतो, त्याला भविष्यातल्या गोष्टी माहित असतात. What was the hermit doing when the king went to him to meet him? म्हणजे तो संन्यासी काय करत असतो जेव्हा राजा त्याला भेटायला जातो? Digging the ground. राईट. त्याच्यानंतरचा प्रश्न आहे, सी what was the hermit doing the next morning when the king woke up? दुसऱ्या दिवशी सकाळी जेव्हा राजा झोपेतून जागी होतो तेव्हा तो हर्मिट काय करत असतो? He was sowing the seeds, or we can say he was planting seeds. In the ground. Yes. No. In the next morning, actually, he was planting the seeds, or we can say he was sowing the seeds. तो पेरत असतो ना बी त्या वाफ्यामध्ये. How did the king help the injured man? राजा त्या इंज्युअर्ड माणसाची मदत कशी करतो? कशी केली राजाने मदत? By washing his wound and by bandaging the wound. He changed his bandages. बरोबर आहे? And the last question is that did the king give the reward to anyone? राजा कोणाला रिवॉर्ड देतो का? राजाने कोणाला बक्षीस दिले का? दिले का? नाही. Because he didn't get any satisfactory answer. That's why he didn't give reward to anyone. Means no one. So this is all about from my side. Okay. Thank you very much for listening me patiently. Now I would like to listen your problems. Okay. Thank you very much.